يخزانا صلى الله عليه وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الهيار مصانا صلى الله لم عليه تفترك من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه فأنا هيار من هياري قد خرجت من نكاه لإلهي مصانا صلى الله سهره عليه الله همخ هتارخ وما براك مثله إنسانا صلى الله عليه فبحبه وبذكره والنشر والتوكير رب العرش لقد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على على حبيبك حبيبك من من إليك إليك دعانا دعانا اللهم اللهم صل صل وسلم وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله هذا عليه وقد نشر الإله نؤوته في الكتب بين خالنات بيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة الإحسان وجاءكم رسولنا لتؤمنون وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أخوامه بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى وهو الله إن عليه جاء الأخير مقلم يمشون تحت لواء من نادانا الله يا عليه أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانى حتى أنادى درفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيده ولا أولا آتي أنا الجنانا صلى الله عليه وأخرم الخلق على الله يا أنا فلقد فقلد حب حباك قوله الله منه منه حنانا صلى حنانا الله عليه فلسوف يعطيك فترد جل من معطي تقاصر أن أتاه نحانا صلى الله عليه بالله ذكري ذكر روى وصف محمد محمد كيما كيما تزه تزيح عن عن القلوب القلوب الرانا الرانا يا يا رب ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن مما شاءه قد كان الله حملت به عليه الأم الآمنة بنته وبين من لها على الإله مكانا صلى الله من عليه والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رعى البرهان صلى الله قد عليه كان يعمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المسون عيانا صلى الله وهو عليه ابن هاشم الكريم شهم عبد مناف ابن قصي كان صلى الله عليه ولده يدعى حكيما شأنه قد ائتلى عزيز بذلك شانا صلى الله عليه واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة الأصوله أدنانا صلى الله عليه فهناك كيف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للعب مئوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ نسوانا صلى الله عليه وبها أهات اللطف من رب السماء أقصى العزا والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسرعت رضوانا سبحان سبحان الله الله والحمد والحمد لله لله ولا ولا إله إله إلا إلا الله الله والله والله أكبر أكبر
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت الميلاد المشفع حانا وقبيل فخرك أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك هذا الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شركين ومن الشرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحيب الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام الرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون كراما قدها من هول أفضى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا فلا أنت فتى سجود مرحبا مرحبا وتنادى شفاعة شفاع والحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا فعليك الله صلى ما بدا النور وشاع شاع وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى اجمع وبه فانظر إلينا وعتنا به كل مطمع يا رسول الله جينا لزيارة قصيدنا الله نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع
يا الله وكفينا كل البلايا يا الله ودفع الآفات ورفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي المشفع يا الله اسقنا يا رب أغيثنا بحياتها طالياهما وختمي العمر بحسنا وحسني العقبى ومرجع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد ظهرا وآلا والصحابة ما سنشاء صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Baiklah, sebelum kita memulai acara, untuk yang ikhwan, untuk yang tempat masih kosong, silakan untuk diisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jemaah kuliah duha yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, Ahad 13 Februari 2022, atau yang bertepatan dengan 11 Rajab 1443 Hijriah, telah hadir bersama kita, guru mulia kita, guru tercinta kita, Al-Habib Ahmad Nabil bin Umar Asef Gaf,
Beliau adalah salah satu murid langsung dari Abu Yasyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan umul kitab ala hadiniyah walikul datin soleha wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirul Fatihah. Baiklah, kami himbau di akhir sesi acara ada sesi tanya jawab. Yang ikhwan silakan mengangkat tangan dan yang akhwat silakan menulis di kertas. Selanjutnya yaitu marilah kita simak ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru mulia kita, guru tercinta kita, Al-Habib Ahmad Nabil bin Umar Assegaf dengan tema hikmah peristiwa Isra wal Mi'raj. Kepada beliau, fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali was sahbi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, al-ikhwan wal akhwat, al-muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk berjumpa di tempat yang penuh barakah ini, insya-Allah menyambung daripada tali silaturrahim yang diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alangkah beruntungnya kita karena kita menyambung tali silaturrahim ini dengan ikatan satu lagi yang tidak kalah kuat, yaitu adalah ikatan ilmu. Kalau kita berkumpul sama keluarga saja atau menyambung tali silaturrahim sesama muslim hanya menyapa saja, itu pahalanya sangat luar biasa. Apalagi kalau kita menyambung tali silaturrahim ini dibarengi dengan kita mempelajari atau mengkaji daripada ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Salawat dan salamnya kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sababu fi kulli mawjud, yang mana beliau adalah penyebab adanya semua makhluk hidup, penyebab adanya kita, penyebab bisa kita kumpul di sini, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir berdiri di sini di hadapan antum sekalian diminta oleh para syabab, para remaja untuk sedikit membahas daripada hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana alhamdulillah kita pada bulan ini berada di bulan yang dilakukan atau terjadinya peristiwa tersebut, yaitu bulan Rajab,
terjadinya peristiwa yang sangat agung, yang sangat mulia untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk kita semua. Jadi memang ini momen yang sangat harus tidak kita lewatkan agar kita mengetahui kenapa ada Isra Mi'raj untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Al-Fakir di sini membawa salah satu kitab yang ditulis oleh guru besar Ad-Doktor Profesor Al-Muhaddits Fakhrul Hijaz wal Malikiyah Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ayah daripada guru saya yaitu Abuya As-Sayyid Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani yang mungkin sudah banyak yang tahu siapa beliau, foto-fotonya juga sudah tersebar, mempunyai satu karya tentang Isra Mi'raj, dan ini bukan satu saja ya. Jadi beliau itu punya beberapa karya, beberapa kitab yang menerangkan tentang Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di hadapan saya sekarang adalah kitab yang berjudul Wahwa bil Ufuqil A'la. Wahwa bil Ufuqil A'la. Tebalnya segini, mungkin antum bisa lihat, dan ini kitab yang paling tebal yang beliau karang tentang Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau mempelajari hikmah-hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad, semua mau kita ketahui ya harus kita baca satu kitab full ini. Cuman karena waktunya singkat, jadi Al-Fakir ya pilih beberapa hikmah atau pilih beberapa poin yang penting yang terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ma'asyiral hadirin wal hadirat, hikmah daripada Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga mungkin sudah sering ya guru-guru kita sampaikan, adalah untuk diwajibkannya satu ibadah yang mana satu ibadah tadi sangat mulia dan sangat berat untuk kita apabila kita tinggalkan ibadah tersebut, yaitu ibadah salat. Tidak ada ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita diwajibkan di dunia kecuali satu, yaitu salat. Maka salat ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas sana dan Nabi juga di atas. Jadi kita ambil poin pertama, hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah karena Allah ingin mewajibkan kepada beliau dan kepada umatnya satu ibadah yang sangat mulia, yaitu salat 5 waktu. Di sini Abu yang mengatakan kenapa salat itu diwajibkan di pada malam Isra Mi'raj. Kata beliau ada beberapa hikmah. Yang pertama, lianna fi tilkal lailah ra'a sallallahu alaihi wasallam ta'abbudal malaikah wa anna minhumul qa'im fala yaq'ud warraqi' fala yasjud wassajid fala yaq'ud. Karena di malam Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ibadahnya para malaikat di atas langit sana. Nabi kan naik tuh pas lagi Mi'raj. Isra itu perjalanan di malam hari dari kota Mekah sampai ke Palestin, Baitul Maqdis. Itu namanya Isra. Asra yusri Isra, berjalan di waktu malam. Adapun Mi'raj itu baru naik ke atas. Araja ya'ruju urujan. Mi'rajun, ya, naiknya Nabi dari Baitul Maqdis ke atas, ke alam atas sana. Jadi ketika di alam atas sana, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat bermacam-macam ibadah atau cara ibadah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang berdiri tidak pernah duduk sama sekali. Jadi ibadahnya hanya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang ibadahnya hanya ruku,
tidak bergerak sama sekali. Diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala hanya untuk ruku. Sampai nanti ya, mereka semua meninggal, ya malaikat pun juga meninggal, dicabut nanti ruhnya sama Allah, tetap ruku. Ada lagi malaikat yang lain sujud, fala yaq'ud, sujud saja ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak duduk sama sekali sampai mereka nanti mati atau meninggal. Jadi kata Abu Ya, fajama Allahu taala lahu wa li ummatihi tilkal ibadati kulliha. Maka Allah kumpulkan semua ibadah malaikat tadi untuk Nabi Muhammad dan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu rakaat. Jadi ibadah salat kita satu rakaat ada qiyam, ada ruku', ada julus, juga ada sujud. Yang mana 4 gaya ini itu bagaimana malaikat cara mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang malaikat ada yang sujud baik, ada yang rukuk saja, ada yang qiyam saja, begitu. Kalau kita tidak digabung oleh Allah untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi Muhammad melihat ibadah mereka, ya, diberilah sama Allah ibadah yang ibadah ini digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk hikmah kenapa salat diwajibkan di malam Isra Mi'raj, kata beliau, fihi tanbih ala fadliha haitsu lam tufrad illa fil hadratil muqaddasatil mutahharah. Menunjukkan bahwasannya, kata Abu Ya, bahwasannya ibadah salat itu ibadah yang sangat mulia. Kenapa sangat mulia? Karena tidak diwajibkan di dunia, melainkan ibadah tersebut diwajibkan fil hadratil muqaddasah al mutahharah, di tempat yang paling mulia, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita baca insyaallah cerita Isra Mi'raj, itu Nabi Muhammad ditemani sama malaikat Jibril. Naik ke langit pertama, langit kedua, sampai ke langit ketujuh. Ketika sampai di langit ketujuh, mau naik ke atas lagi, malaikat Jibril bilang, "Ya Rasulullah, batasanku cuma sampai sini. Stop." Tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan lagi malaikat Jibril. Jadi ada satu tempat yang mana di situ tidak ada pernah makhluk masuk ke tempat tersebut. Jadi kata malaikat Jibril, "Sudah ya Rasulullah, sekarang antum jalan sendirian." Wallahi, kata malaikat Jibril, demi Allah, "Lau taqaddamtu khutwatan ya lahtaraks au kama qala." Umpama aku melangkah selangkah lagi saja wahai Rasulullah, maka aku akan terbakar, kata malaikat Jibril. Jadi di tempat, ya, tidak ada yang pernah masuk ke situ kecuali Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tempat itulah salat diwajibkan. Di tempat itulah salat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah salat memang ibadah yang sangat agung dan sangat luar biasa pahala, begitu juga luar biasa iqabnya, balasannya dari Allah Subhanahu wa taala jika kita tidak melakukannya. Kata Nabi Muhammad, "Farqu ma bainana wa bainal musyrikin as-shalah." Perbedaan antara kita dan orang-orang kafir adalah salat. Perbedaan di riwayat lain, perbedaan antara kita dan orang munafik adalah salat. Artinya kalau kita iman ngakunya, ya, cinta sama Allah dan Nabi ngakunya, tapi tidak salat, berarti kamu orang munafik. Itu kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Pertama kali yang dihisab kelak nanti yaumul mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Kalau salat kita lolos, salat kita jempol, salat kita bagus, maka semua amal kita akan lolos, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sebaliknya, salatnya baik sudah mandek-mandek, salatnya saja sudah banyak pertanyaan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, maka faqad halak, kata Nabi Muhammad, maka orang tadi orang yang celaka karena salatnya saja sudah tidak beres.
Kenapa? Kalau salat kita beres, amal kita pasti bagus. Karena di ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat yang sesungguhnya, ya, tapi salat yang sesungguhnya, salat yang syarat-syaratnya ada, salat yang dibarengi dengan khusyuk, maka salat tersebut akan mencegah kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu janji dari Allah. Terus kalau misalkan sekarang ada orang yang bilang, "Ustadz, sekarang kita semua salat, tapi kenapa masih banyak orang maling? Masih banyak yang salat itu maling. Yang salat itu korupsi, Ustadz. Yang korupsi itu salat semua, Ustadz." Kenapa? Itu salatnya bukan salat sungguhan, bukan salat yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di riwayat lain, di hadis lain, Nabi Muhammad mengatakan, salat itu kalau tidak sempurna sama Allah, ya, dibalikkan ke orangnya, tidak diterima. Salat ketika mau naik dan salat tidak sempurna, tidak ada khusyuknya, syurut-syurutnya, fardu-fardunya, rukun-rukunnya tidak sempurna, maka salat tadi dilemparkan kembali oleh Allah kepada orang yang salat. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama saja dia tidak salat. Makanya jangan heran banyak sekarang orang yang salat, tapi orang yang salat itulah yang membuat kemungkaran, membuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perbaiki salat kita, insyaallah semua urusan kita, baik itu urusan dunia atau urusan akhirat, insyaallah semua akan lancar-lancar saja. Amin ya rabbal alamin. Itu hikmah yang bisa kita petik daripada kejadian Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hikmah berikutnya, hikmah yang kedua, kenapa sih ada Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita balik ke sejarah, ke kitab-kitab sejarah yang menerangkan sebab daripada Isra Mi'raj, kita akan ketahui bahwasannya Isra Mi'raj ini adalah piknik untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, refreshing untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita semua tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di kota Makkah berdakwah dengan susah payah, dakwanya bukan disambut, bukan disanjung, bukan boro-boro disanjung, malah dilempari, dikatai, dicaci maki. Siapa yang membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang membela beliau istri tercinta, yaitu As-Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Di waktu-waktu yang sangat sulit untuk Nabi Muhammad, ada istri tercinta yang menjadi benteng untuk Nabi Muhammad. Semua harta Sayyidah Khadijah itu kaya, cantik, kaya. Semua harta yang beliau miliki itu beliau habiskan untuk di jalan dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur beliau kasih buat khidmah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad diganggu di luar, pulang ke rumah, ada seseorang bidadari yang mendinginkan hati beliau. Ada seorang istri tercinta yang meringankan beban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat beliau cintai. Makanya ketika beliau sudah meninggal, Siti Khadijah, Nabi tidak pernah bisa melupakan Siti Khadijah. Kalau ketika di Madinah ada teman Siti Khadijah yang datang, itu Nabi bukan main senangnya, disambut sama Nabi. Kenapa? Ini perempuan teman Khadijah, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Siti Aisyah cemburu. Istri muda cemburu. Sudahlah ya Rasulullah, namanya perempuan wajar cemburu. Sudahlah ya Rasulullah, Khadijah sudah meninggal, tidak ada. Abdalakallahu khairan minha, engkau telah digantikan oleh Allah lebih baik dari dia. Maksudnya Siti Aisyah sendiri. Karena Siti Khadijah waktu dinikahi sama Nabi janda statusnya, sedangkan aku perawan. Apa kata Nabi Muhammad? Wallahi ma abdalanillah khairan minha. Demi Allah, aku tidak pernah digantikan oleh Allah lebih baik dari Siti Khadijah. Itu yang katakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi
peran sangat luar biasa dari Siti Khadijah, ya. Kemudian peran kedua yaitu dari paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Talib, yang membela mati-matian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang-orang kafir Mekah itu takut mau mengganggu Nabi Muhammad karena ada pamannya Abu Talib. Takut. Kenapa? Soalnya orang terkemuka, punya nama, punya power Abu Talib ini. Jadi takut. Orang Mekah mau ganggu Nabi secara terang-terangan atau terlalu kasar, takut sama pamannya Abu Talib. Makanya ya, ulama kita, wabil khusus ulama Al-Hijaz, semua guru-guru kita yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah berpendapat bahwasanya Abu Talib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu min ahlil jannah, termasuk penghuni surga. Al-Imam, ya, Al-Muhaddits Asy-Syaikh Al-Kabir, Mufti Makkah Al-Mukarramah Ahmad Zaini Dahlan. Ahmad Zaini Dahlan ini ulama terbesar di kota Makkah Al-Mukarramah. Murid beliau, termasuk murid daripada murid beliau adalah As-Sayyid Abbas, kakek Sayyid Muhammad. Sayyid Abbas punya anak Sayyid Alawi. Sayyid Alawi punya anak Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad pengarang kitab ini. Jadi Sayyid Abbas tidak langsung belajar sama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, tapi belajar sama muridnya daripada guru Ahmad Zaini Dahlan. Semua sanad Mekah dan Madinah itu kembali kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ya, Mufti Asy-Syafi'iyah, bermadhab Asy-Syafi'i, sangat terkenal. Beliau mempunyai kitab yang berjudul Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Ya, beliau menguraikan di dalam kitabnya tersebut dalil-dalil akli, ya, secara logika, atau nakli secara nusus, nas, ayat-ayat atau hadis-hadis yang menguatkan bahwasannya paman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Talib itu min ahlil jannah, termasuk orang-orang yang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak perlu dalil, kalau kita mau tahu baca saja sejarahnya. Lihat dari Nabi mengajak orang ke agama Islam sampai Abu Talib meninggal, beliau selalu membela Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua orang ini yang sangat mendukung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dijadikan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sandaran untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di tahun yang sama, ya, bahkan ada riwayat di bulan yang sama, dua-duanya dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Pertama Siti Khadijah meninggal, kemudian pamannya Abu Talib meninggal. Bayangkan sedihnya kayak apa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dua dekeng yang sangat luar biasa itu diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dinamakan tahun tersebut adalah Amul Huzun, tahun sedih. Kenapa sedih? Nabi Muhammad sangat sedih di tahun tersebut. Istrinya meninggal, pamannya juga meninggal. Yang mana pamannya ini seperti ayahnya yang mengasuh Nabi dari kecil, ya, diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, bukan main senang orang kafir Mekah. Tambah jadi nganggu Nabi Muhammad. Yang tadinya tidak berani begini jadi berani. Yang tadinya agak nahan tidak ditahan lagi. Diganggu sangat luar biasa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situlah Allah Subhanahu wa taala akhirnya ingin menghibur Nabi Muhammad, ya, diadakanlah rihlah Isra wal Mi'raj. Perjalanan Isra Mi'raj untuk menyenangkan, untuk menghibur hati orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau ambil hikmah Isra Mi'raj, semua hikmah Isra Mi'raj itu kembali kaitannya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menampakkan, Allah ingin menampakkan, ingin menunjukkan kepada kita, ya, qadar atau besarnya, agungnya kedudukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hikmah atau kita bisa jadikan poin kedua kenapa adanya Isra Mi'raj,
yaitu untuk menghibur daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin ketiga yang Al-Fakir simpulkan dari kitab Abuya ini, yaitu tadi hikmah daripada Isra Mi'raj ini tidak lain selain menunjukkan ya, atau menampakkan, memberitahu kita kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sembarang nabi yang kalian ikuti, bukan sembarangan manusia yang kalian cintai, tapi manusia ini manusia yang paling aku cintai, kata Allah, yang paling aku agungkan, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menguraikan beberapa ayat di dalam surat An-Najm, atau pertama kali sebelum surat An-Najm di surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi kalau kita ambil semua ayat-ayat yang berkaitan dengan Isra Mi'raj di dalam Al-Quran, maka kita akan mendapati di setiap ayat tersebut ada pujian yang khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kita pertama kali baca tidak ngerti atau tidak paham, ini biasa saja. Tapi ketika kita baca tafsir ulama di dalam ayat tersebut, kita akan paham, oh, agung nian Nabi kita ini. Kenapa? Sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi di surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menisra mi'rajkan bi'abdihi, hambanya. Kenapa disifati dengan abdun, bukan binabiyihi atau birasulihi atau bihabibihi? Bi'abdihi. Abdun itu artinya hamba. Seharusnya bisa Allah mengatakan subhanalladzi asra binabiyihi, nabi, atau birasulihi, rasul Nabi Muhammad, atau bihabibihi, kekasih Allah, tapi tidak. Yang Allah gunakan bi'abdihi lailan. Kata ulama, ya, lianna wasfahu bil ubudiyah al mudhafah ila Allah taala asyraful maqamat. Karena makom yang paling tinggi adalah makom ketika kita ya meresapi atau mempraktekkan bahwasanya kita ini benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala. Semakin kalau kita pengen tahu kita ini naik makom atau tidak, lihat hati kita. Semakin kita merasa kalau kita ini betul-betul hamba Allah Subhanahu wa taala, semakin naik makom kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita merasa hina di depan Allah, semakin makom kita dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling hina atau merasa hina di hadapan Allah, orang yang paling merasa bahwasanya dia hanya semata-mata hamba Allah Subhanahu wa taala, siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maqam ubudiyah itu sudah betul-betul dikuasai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bukan beliau yang membilang atau yang mengatakan atau mengklaim aku ini abdun, tapi Allah yang bilang atau yang mengklaim Muhammad adalah abdi, adalah hambaku. Jadi makom yang paling tinggi adalah makom al-ubudiyah. Bahkan ulama mengatakan makom ini lebih tinggi daripada makom Rasul dan Nabi. Ya jelas. Karena setiap Rasul dan setiap Nabi pasti merasakan makomul ubudiyah.